بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ یہ اس چمکتے ہوئے شہر کراچی کی کہانی ہے جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، گاڑیوں کی ریل پیل ہے اور بہت دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ بعض تو اتنے امیر کبیر ہیں کہ لگتا ہے قارون کا خزانہ انہی کے پاس ہے، لیکن ضروری نہیں یہ دولت انہوں نے صرف محنت سے ہی کمائی ہو۔ محنت کے علاوہ بھی کچھ طریقے آزمانے پڑتے ہیں۔ ایسے داؤ پیچ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو تھوڑے عرصے میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں راتوں رات امیر بننے کا شوق ہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ میرے ابو جس کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اس کے مالک کا نام سیٹھ عدنان تھا۔ سیٹھ عدنان کچھ عرصے قبل اتنا امیر آدمی نہ تھا، پھر یکا کاروبار میں ترقی ہونے لگی اور دولت ان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر آنے لگی۔ ان کا کاروبار پھیلتا ہی چلا گیا، اپنے ملک کے علاوہ بیرون ملک سے بھی کاروباری روابط قائم ہو گئے۔ ایک بار انہیں کاروبار میں غیر معمولی منافع ہوا تو سیٹھ عدنان نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ میرے ابو جان نے پہلی بار امی سے کہا کہ تم بھی دعوت میں چلنا، دوسرے لوگوں کی بیگمات بھی آئیں گی۔ امی ایسی تقریبات سے گھبراتی تھی لیکن ابو کے اصرار پر چلی گئی۔ دعوت میں ابو نے سیٹھ صاحب سے امی کا تعارف کروایا۔ امی ایف اے پاس اور بہت خوبصورت خاتون تھی، مگر زیادہ فیشن نہیں کیا کرتی تھی۔ سیٹھ صاحب کو ان کی سادگی بہت پسند آئی۔ دعوت کے چند دن بعد وہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ امی جان اور میرے لیے کچھ تحفے بھی لائے جنہیں ہم نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ ابو جان نے ان کی صنعت کو اپنی عزت افزائی خیال کیا اور بہت خوش ہوئے کہ سیٹھ صاحب نے ان کے گھر آ کر ان کی شان بڑھائی۔ اس کے بعد بھی سیٹھ صاحب ہفتہ عشرے میں ایک بار گھر آنے لگے تھے۔ وہ امی جان کو بھابھی کہتے اور میرے لیے ٹافیاں اور کھلونے ضرور لاتے۔ ایک روز سیٹھ صاحب ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے، منان میاں ہم آپ کے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ پھر جو خوشخبری انہوں نے ابا جان کو سنائی، اس کو سن کر ابو بھی خوش ہوئے اور فکر مند بھی۔ خوش اس لیے کہ کمپنی نے ان کا عہدہ اور تنخواہ بڑھا دی تھی، فکر مند اس لیے کہ اس پوسٹ پر ان کا امریکہ جانا تھا۔ سیٹھ صاحب نے جن کو میں انکل کہتی تھی ابو جان کو تسلی دی اور کہا کہ تمہارے ابا امریکہ سیٹل ہو جانے کے بعد میں تمہاری بیوی اور بیٹی کو بھی تمہارے پاس بھجوانے کا انتظام کر دوں گا، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ ابو نے ان کا مشورہ مان لیا اور امریکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابو کے امریکہ جانے کے بعد گھر میں ایک طرف اداسی چھا گئی تھی تو دوسری جانب خوشحالی بھی آ گئی تھی، کیونکہ وہ ہر ماہ ہمیں کافی رقم بھجوانے لگے تھے۔ ابو جان کی غیر موجودگی میں انکل ہمارے گھر وقتاً فوقتاً آتے، خیر خیریت دریافت کرتے، اکثر بہت سی اشیاء ضرورت بھی دے جاتے۔ امی جان ان کے ساتھ تھوڑی دیر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتی، چائے وغیرہ دیتی، مگر ان کے چہرے سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے وہ بادل نانخواستہ مہمانداری کا یہ فریضہ نبھانے پر مجبور ہو۔ سیٹھ صاحب کے گھر آنے سے انہیں بالکل خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، نہیں جانتی تھی کہ سیٹھ صاحب امی جان سے کس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی باتوں سے امی کو غصہ آ جاتا ہے، مگر وہ ضبط کر لیتی ہیں۔ 2 سال بعد ابو امریکہ سے پاکستان واپس آئے، وہ بھی چھٹی پر۔ انہوں نے 2 سال بعد سیٹھ صاحب سے کہا، میں گھر سے دور اداس رہتا ہوں، آپ مجھ کو واپس وطن بلوائیں۔ سیٹھ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اتنا قابل آدمی وہ پوسٹ چھوڑ کر امریکہ سے واپس آئے، لیکن بہت مجبور کرنے پر آخرکار سیٹھ صاحب کو ابو جان کی بات ماننی پڑی۔ انہوں نے ابو کو وطن تو بلا لیا لیکن کراچی میں جگہ نہ دی، بلکہ پشاور اپنی کمپنی میں بھجوا دیا کہ کچھ عرصہ وہاں رہو، پھر کراچی بلواؤں گا۔ امریکہ سے پشاور بھی بہتر تھا، ابو ملازمت نہ چھوڑ سکتے تھے، لہٰذا پشاور جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ انہیں وہاں گئے 3 ماہ ہو گئے تھے کہ ہمیں گھر پر اطلاع ملی کہ منان صاحب کا پشاور میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ان کا جنازہ ان کی جان کا سن کر صدمے سے امی جان کی حالت بگڑ گئی۔ اگر انکل عدنان سیٹھ صاحب امی کو سہارا نہ دیتے اور کافی عرصے تک ہسپتال سے ان کا علاج نہ کرواتے تو امی یقیناً صدمے سے بالکل مر سکتی تھی، مگر یہ انکل کی مہربانیاں تھیں کہ وہ اس صدمہ برداشت کر گئی۔ ابو کو فوت ہوئے 2 سال بیت گئے۔ انکل نے کہا کہ ہم سے کمپنی کی طرف سے دیا ہوا مکان خالی کرایا اور نہ ہی کوئی نوٹس دیا۔ ہمیں ابو کی تنخواہ بھی باقاعدگی سے کمپنی کی طرف سے مل رہی تھی۔ 3 سال شروع ہوا تو اچانک ابو کی تنخواہ روک لی گئی اور مکان خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا گیا۔ پھر ایک دن انکل عدنان ہمارے گھر آئے اور امی سے کچھ باتیں کرتے رہے۔ وہ مسلسل انکار کرتی رہی اور روتی رہی۔
इनके जाने के बाद वो मुझसे चिमट कर रोईं। वो मुझको शिद्दत गम से भींच लेती थी और ठंडी आह बढ़कर कहती थी कि हाय सनोबर, अब तेरा क्या होगा। दूसरे दिन अंकल अदनान फिर आए और कहने लगे, देखो आरफा, मेरी बात मान लो, इस दुनिया में तन तनहा सहारे के बगैर जीना बेहद मुश्किल भी है और दुश्वार भी। फिर तुम्हारी बच्ची के मुस्तकबिल का भी सवाल है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरी बात मान लो। फिर अम्मी ने इनकी बात मान ली और खामोशी से अम्मी जान की शादी सेठ साहब से हो गई। अंकल अदनान मुझको बहुत प्यार करते थे। इनके अपने 5 बच्चे थे, पहली बीवी से थे। पहली बीवी को इन्होंने जिंदगी के इस मोड़ पर किसी वजह से तलाक दे दी थी। 2 बच्चियां वो साथ ले गई थी और 3 बेटे अंकल ने अपने पास रख लिए थे, जो बैरून मुल्क के तालीमी इदारों में आला तालीम हासिल कर रहे थे। अम्मी जान से इन्होंने शादी तो की थी, इन सबके दोस्त इनकी तारीफ करने लगे। वो एक बेकस और मजबूर औरत का सहारा बने थे, जो इनके मरहूम मुलाजिम की बेवा थी। सभी इन्हें एक अजीम इंसान के नाम से पुकारने लगे। अम्मी ने न जाने किस मजबूरी के बाई सेठ साहब से शादी कर ली थी, मगर वो खुश नजर नहीं आती थी। अब्बू की जुदाई का सदमा इन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा था और कभी कभी कह बैठती कि अल्लाह तुम्हारे अब्बू के कातिलों को सजा दे। मुझे शक है कि वो अपनी मौत नहीं मरे बल्कि इन्हें मारा गया है। मैं इनकी बातों को नहीं समझती थी, इसलिए चुप रहती थी। जब अम्मी की सेठ अदनान से शादी हुई तो मैं 7 साल की थी। 8 साल तक अम्मी इसके बाद जिंदा रही। एक दिन वो मुझको रोता छोड़कर अब्बू के पास चली गई। इनके दिमाग की शरियान फट गई थी। अम्मी के बाद जाहिर है अब सिर्फ अंकल अदनान ही सहारा थे। मुझे डर था कि अम्मी के वफात के बाद वो मुझसे आंखें न बदल लें। मेरा मेडिकल में 2nd ईयर था और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अंकल अदनान मेरे खर्चात बर्दाश्त कर रहे थे। दिन गुजरते गए, हालात मामूल के मुताबिक रहे। मैं आया के साथ अम्मी वाले बंगले में रहती थी, जबकि अंकल अदनान अब कभी कभी आ जाते थे, वरना ज्यादातर वो अपने दूसरे बंगले में ठहरते थे। एक दिन वो आए तो मुझे बुलाकर कहने लगे कि सनोबर, मैं इस मसले के बारे में बहुत परेशान हूँ। मुझको तुमको को मशवरा तुम दो। फिर बोले, मेरे एक दोस्त की बेटी तुम्हारी उम्र की है, इसके लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन मेरे दोस्त की उम्र ज्यादा है। बस तुम मेरी उम्र का समझ लो, मगर बेइंतहा दौलतमंद है। तुम्हारी क्या राय है? मेरी समझ में कुछ ना आया कि इन्हें क्या जवाब दूं। बस मैंने इन्हें टालने के लिए कह दिया कि आपकी उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं है। हालांकि अंकल की उम्र 65 साल से किसी तरह भी कम ना थी, लेकिन चेहरे की सुर्खी और दौलत की फरावानी से वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे नजर आते थे। मेरे जवाब पर बेहद खुश हुए। बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम बहुत समझदार हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। एक रोज फिर आए, कहने लगे, सनोबर, आज अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो वही तुमसे बात करती, लेकिन बेटी अब मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और माँ भी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूं, ताकि तुम्हारी माँ की रूह को सुकून मिल जाए। इस बात का मैं क्या जवाब देती? मैं खामोश थी। मुझे आगे पढ़ना ना पढ़ाना था तो इनके अख्तियार में था। मैंने कहा, अंकल जैसे आपकी मर्जी। बोले, शाबाश बेटा, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी। वो लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत दौलतमंद भी हैं, मुझसे भी ज्यादा। मैंने समझा किसी दोस्त का बेटा होगा जिससे मेरी शादी करना चाहते हैं। फिर एक दिन आ गए, कहने लगे, सनोबर बेटा, इधर आओ, इस कागज पर दस्तखत कर दो। ना मेरी मंगनी हुई, ना बारात आई। मैंने लड़के को ना इसके घर वालों को देखा, बस निकाह नामे पर दस्तखत कराकर चले गए। हफ्ते बाद मेरी रुखसती का सामान आ गया। निहायत मुख्तसर सी तकरीब थी। अंकल के दोस्त की 2 बेगमात आई। इन्होंने मुझे घर पर दुल्हन बनाया और एक बड़े बंगले से रुखसत होकर इससे भी ज्यादा शानदार और बड़े बंगले में आ गई। फूलों भरी सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी और दूल्हे के कदमों की चाप का इंतजार कर रही थी। दूल्हे ने मेरा घूंघट उठाया। मैंने इन्हें देखा तो सुन होकर रह गई। ये तो अंकल अदनान के बिजनेस पार्टनर शुएब साहब थे। कई बार हमारे घर आते थे। मैं भी इन्हें अंकल शुएब कहा करती थी। इसके बाद तो कई दिन मैं छुप छुप कर रोती रही। कहाँ जाती, मेरा तो कोई भी नहीं था। मुझको अंकल अदनान पर बहुत गुस्सा था। मुझसे कितना बड़ा धोखा किया था। सिर्फ अपने कारोबार के बंधन का मजबूत करने के लिए शादी के जो अरमान लड़की के दिल में होते हैं, मेरे दिल में भी थे, जिन पर अंगारे बरस गए थे। मगर मैंने भी तहैया कर लिया था कि मैं अब अंकल अदनान से शुएब का सरमाया अलहदा करके दम लूंगी। नई उम्र में शादी बड़ी ताकतवर होती है। मैंने प्यार मोहब्बत में मुब्तला करके रफ्ता रफ्ता शुएब के दिल पर कब्जा कर लिया। काफी सरमाया अपने नाम करा लिया। इसके बाद इनके कान भरने शुरू कर दिए अंकल अदनान के खिलाफ। मगर शुएब बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था। अपनी जिंदगी में अदनान से अलहदा ना हुआ। अलबत्ता इनकी वफात के बाद मैंने इनका सरमाया अंकल अदनान के कारोबार से अलग करने की ठान ली। मुझे ये इल्म नहीं था कि शुएब की पहली बीवी और बच्चे भी हैं, वो कहाँ हैं। मुझे तो बस उन्होंने एक अलहदा घर में रखा हुआ था। इनकी वफात के बाद वो लोग आ गए। वो सब अमेरिका में रहते थे। इन्होंने आते ही इनका कारोबार संभाल लिया। रुपया पैसा जायदाद सब कुछ, अलबत्ता जो बंगला रकम और जेवरात शुएब मेरे नाम कर गए थे वो मुझे कानूनी तौर पर मिल गए थे। इसमें सेठ अदनान ने ही मेरी मदद की, वरना मुझे कुछ शुएब की बेवा और बच्चे फूटी कोड़ी भी ना देते। शुएब को फोत हुए 6 साल गुजर चुके हैं, मगर मैंने फिर शादी नहीं की।
میری روح بے سکون اور بے چین ہو گئی ہے، آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ڈولتی پھرتی ہوں، گھنٹوں سڑکوں پر کار دوڑاتی ہوں کہ کبھی تو سکون ملے۔